स्क्रीन शेअर दिसते. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Practical number 6 is testing functionality of web pages. Practical significance is website is a collection of different web pages and web services developed to serve one common goal. Web pages are interlinked to maintain navigation between different pages in a website. Web page can be termed as a single unit which performs specific operation. Before one can host website, it is necessary to find all link are working as per requirement. In this practical, a learner will be able to validate operations for specified website, generate require test case. आता जसे टेस्ट केसेस आपण लॉग इन फॉर्मसाठी ॲझ्युम केले प्रॅक्टिकल नंबर 5 ला, तसं प्रॅक्टिकल नंबर 6 ला आपण वेब पेजेससाठी टेस्ट केसेस ॲझ्युम करणार आहे. ओके. Discipline knowledge apply computer engineering discipline specific knowledge to solve core computer engineering related problem. Experiment and practice plan to perform experiment and practice to use the result to solve broad based computer engineering problem. Engineering tools apply relevant computer technology and tools with an understanding of the limitations. Environment and sustainability apply computer engineering solutions also for sustainable development practice in social and environmental context and demonstrate the knowledge and needed for sustainable development. Individual and teamwork function effectively as a leader and team member in diverse multidisciplinary team. Lifelong learning engage in independent and lifelong learning activity in the context of technological changes in the computer engineering field and allied industry. This practical is expected to develop the following skills in you. Identify system with its specification and get familiar with the system. Use the different software testing concepts, ability to write system specification on the system, and ability to design test cases for given system. Prepare relevant course outcome expected from this practical is prepare test cases for different type and level of testing. Practical outcome design test cases for web page testing any website. Relevant effective domain related outcome use different website for specified application, participate in team problem solving activities, and prioritize time effectively to meet the needs of the team and self. Minimum theoretical background required for this practical is website testing is a process to test website or any web app which is deployed on internet, which is aiming to identify potential bugs. This testing is done before hosting so today is practical number 6. Design different test cases for web page. आता आपण डिफरंट टेस्ट केसेस ॲझ्युम केले आहे फॉर टेस्टिंग फंक्शनॅलिटी ऑफ वेब पेज. फर्स्ट टेस्ट केस आपण ॲझ्युम केली आहे. सर्च रिझल्ट डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट बॉक्स शुड बी रिलिव्हंट टू सर्च कीवर्ड. Precondition required for this test case is text field must be visible and ready to accept data. Whenever user input some text in must be relevant to search keyword. So युजरने दिलेलं इनपुट एक्सेप्ट करून तो डेटा सर्च केला पाहिजे बाय डिफॉल्ट. दिस इज प्री कंडिशन. त्याच्यासाठी आपण इनपुट देतोय लाईफ इज व्हॉट यू मेक इट. पोस्ट कंडिशन इट मस्ट शो द रिस्पेक्टिव्ह बुक. आपण सर्च कंटेंट मध्ये टाकले लाईफ इज व्हॉट यू मेक इट. पोस्ट कंडिशन इट मस्ट शो द रिस्पेक्टिव्ह बुक. ऍक्च्युअल रिझल्ट एक्सपेक्टेड रिझल्ट आहे त्याच्याशी रिलेटेड बुक त्याने शो केलं पाहिजे सर्चिंग मध्ये. आणि ऍक्च्युअल रिझल्ट मध्ये जर इट शो दॅट बुक अँड रिलेटेड बुक्स
जर त्याने ते बुक शो केलं दॅट मीन्स दॅट टेस्ट केस इज पास केस, स्टेटस इज पास. आणि जर रिझल्ट मध्ये बुक डिस्प्ले नाही केलं दॅट मीन्स टेस्ट केस इज फेल. सेकंड टेस्ट केस आपण अज्युम केली आहे. Predefined criteria for autocomplete. After typing first three letter, it should suggest matching keyword into precondition. Suppose लाईफचे स्टार्टिंगचे 3 कॅरेक्टर आपण एंटर केले तर त्याने लाईफ हा कीवर्ड पूर्ण केला पाहिजे किंवा त्याच्याशी रिलेटेड जे पण सर्चिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या शो केल्या पाहिजे. एक्सपेक्टेड रिझल्ट आहे हा, इट मस्ट सजेस्ट द बुक विच स्टार्ट फ्रॉम LIF. आणि ऍक्च्युअल रिझल्ट मध्ये जर त्याने LIF वर्ड रिलेटेड कंटेंट डिस्प्ले केला बुक as well as book, it suggests number of books starting from LIF. आणि जर तसं शो केलं दॅट मीन्स दॅट टेस्ट केस इज पास केस, अदरवाइज टेस्ट केस इज फेल केस. देन थर्ड टेस्ट केस आपण अज्युम केली आहे. सर्च रिझल्ट should be displayed on clicking search button. Search button must be visible and clickable. When user clicks on search button, the relevant searches must be displayed. Then life is what you make it. Then हे दिलं आपण input. It must display relevant search. It showed that book and relevant book. Test case is pass. म्हणजे तुम्ही कंटेंट ऍड केलाय सर्च टॅब वरती आणि एंटर केलंय. आफ्टर एंटरिंग त्याने एकतर एंटर केलं पाहिजे म्हणजे एक्सेप्ट केला पाहिजे तो कंटेंट फॉर द सर्चिंग पर्पज. आणि आफ्टर दॅट सर्च केल्यानंतर त्यात सर्च केलेला कंटेंट हा खाली डिस्प्ले केला पाहिजे. तो जर शो करत असेल दॅट मीन्स ती टेस्ट केस पास केस अज्युम. फोर्थ टेस्ट केस आपण अज्युम केली आहे. User should be able to search when he enters the keyword and hits enter button on keyboard. म्हणजे एंटर बटन प्रेस झालं पाहिजे काही कंटेंट तुम्ही सर्च टॅग मध्ये एंटर केल्यानंतर. आफ्टर क्लिकिंग ऑन एंटर बटन सर्चिंग प्रोसेस मस्ट बी स्टार्टेड. देन द इनपुट लाईव्ह डेटा इज इनपुटेड अँड एंटर बटन इज प्रेस्ड. ऍक्च्युअल एक्सपेक्टेड रिझल्ट इज इट मस्ट डिस्प्ले रिलेव्हंट सर्च म्हणजे त्याच्या रिलेटेड डेटा कंटेंट त्याने शो केला पाहिजे. आणि ऍक्च्युअल रिझल्ट मध्ये इट डिस्प्ले रिझल्ट रिलेटेड टू द लाईफ, त्याच्याशी रिलेटेड त्याने कंटेंट डिस्प्ले केला दॅट मीन्स दॅट टेस्ट केस इज पास केस. एंटर बटन इन शॉर्ट एंटर बटन हे व्हिजिबल असलं पाहिजे. आफ्टर एंटरिंग सम कंटेंट्स एंटर बटन प्रेस केल्यानंतर त्या कंटेंट रिलेटेड सर्चिंग ऑफ चा जो रिझल्ट आहे तो डिस्प्ले झाला पाहिजे. फिफ्थ नंबरची टेस्ट केस आपण अजून करतोय. इन केस ऑफ इनव्हॅलिड युजर इनपुट युजर मस्ट बी कन्फर्म अबाउट हिज सर्च. इनव्हॅलिड डेटा मस्ट बी इनपुटेड फॉर सर्च लाईक ANDUFJ असं काही कंटेंट आपण एंटर केला सर्च टॅगला आणि एंटर केलं तर त्याने मेसेज डिस्प्ले केला पाहिजे की नो मॅचेस फाउंड फॉर हिज और हर सर्च. इट मस्ट आस्क युजर व्हॉट डिड ही शी मीन. इट शुड सजेस्ट युजर व्हॉट टू डू नेक्स्ट. म्हणजे एकतर कंटेंट जो आहे रॉंग कंटेंट आहे असा मेसेज तो देणार नाही. तो फक्त असा मेसेज देईल की ह्या कंटेंट रिलेटेड ह्या कंटेंटला मॅचिंग काहीच सर्च कंटेंट सर्च होत नाहीये. सो नो मॅचिंग कंटेंट अवेलेबल किंवा त्या वर्ड रिलेटेड मॅचिंग वर्ड्स तो खाली डिस्प्ले केले पाहिजे त्याने की ए ने स्टार्टिंग AND ने स्टार्टिंग प्रॉपर वर्ड्स त्याने डिस्प्ले केले पाहिजे फॉर द सर्चिंग ऑप्शन. It must tell user no matches found for his and her search. It must ask user what did he she mean and it should suggest user what to do next. हे झालं एक्सपेक्टेड आउटपुट. ऍक्च्युअल आउटपुट मध्ये जर त्याने विचारलं डिड यू मीन BY AB ANDU
and display did not match any book result suggest to make sure that all words we were spelled correctly. असा मेसेज जर त्याने डिस्प्ले केला दॅट मीन्स ती टेस्ट केस पास होती, अदरवाइज टेस्ट केस फेल केस होती. त्याने कंटेंट डिस्प्ले होणार नाही हा एक भाग, आणि दुसरी गोष्ट त्या कंटेंटला मॅचिंग डेटा अवेलेबल नाहीये हा मेसेज डिस्प्ले करणं फर्स्ट. अँड सेकंड थिंग इज जो कंटेंट आपण एंटर केला आहे त्याला नियर अबाउट मॅचिंग कंटेंट त्याने डिस्प्ले करणं सर्चिंग मध्ये रिझल्ट मध्ये एक्सपेक्टेड आहे आपल्याला. नंतर टेस्ट केस 6. टेस्ट केस 6 अज्युम केली आपण. चेक द ऍक्टिव्हिटी आफ्टर क्लिकिंग माय लायब्ररी बटन. प्रीकंडिशन आहे माय लायब्ररी बटन मस्ट बी विजिबल अँड क्लिकेबल. देन इनपुट देतोय आपण माय लायब्ररी बटन क्लिक. माय लायब्ररी बटन वरती आपण क्लिक करतोय. एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इट मस्ट जम्प टू न्यू वेब पेज. ऍक्च्युअल आउटपुट मध्ये न्यू वेब पेज ऑफ माय लायब्ररी ओपन झालं दॅट मीन्स ती टेस्ट केस पास झाली, अदरवाइज दॅट टेस्ट केस इज फेल केस. टेस्ट केस 7 अज्युम करतोय आपण. चेक द ऍक्टिव्हिटी आफ्टर क्लिकिंग पब्लिशर बटन. प्रीकंडिशन फॉर दिस टेस्ट केस इज पब्लिशर बटन मस्ट बी विजिबल अँड क्लिकेबल. ते विजिबल पण असलं पाहिजे आणि क्लिक पण झालं पाहिजे त्याच्यावर, ही झाली प्रीकंडिशन. इनपुट देतोय आपण पब्लिशर बटन वरती क्लिक करतोय, हे झालं इनपुट फॉर द टेस्ट केस 7. एक्सपेक्टेड आउटपुट इट मस्ट जम्प टू न्यू वेब पेज. ऍक्च्युअल आउटपुट मध्ये त्याने न्यू वेब पेज ऑफ माय लायब्ररी ओपन केलं तर दॅट मीन्स दॅट टेस्ट केस इज पास टेस्ट केस, अदरवाइज दॅट टेस्ट केस इज फेल टेस्ट केस. टेस्ट केस 8 आपण अज्युम केली. चेक द ऍक्टिव्हिटी आफ्टर क्लिकिंग अबाउट बटन. अबाउट बटन वरती क्लिक केल्यानंतर काय मेसेज डिस्प्ले होतो ही टेस्ट केस आपण 8 केसला अज्युम केली. अबाउट बटन मस्ट बी विजिबल अँड क्लिकेबल. प्रीकंडिशन अबाउट बटन मस्ट बी विजिबल अँड क्लिकेबल. या टेस्ट केसला आपण इनपुट देतोय, क्लिक करतोय अबाउट बटन वरती. That is the input for test case 8. After that, expected output of test case 8 is it must jump to new web page. जर तो न्यू वेब पेजला जम्प करतोय that means that test case is pass case, otherwise that test case is fail case. 9 number next test case आहे 9 number. 9 number ची टेस्ट केस आपण अज्युम करतोय. चेक द ऍक्टिव्हिटी आफ्टर क्लिकिंग प्रायव्हेसी बटन. प्रायव्हेसी बटन मस्ट बी विजिबल अँड क्लिकेबल. ही झाली प्रीकंडिशन फॉर द प्रायव्हेसी बटन टेस्ट केस. देन यू आर गिव्हिंग इनपुट फॉर एक्झिक्यूट द टेस्ट केस. काय इनपुट देतोय आपण? प्रायव्हेसी बटन वरती क्लिक करतोय ऑन दॅट वेब पेज. आफ्टर क्लिकिंग ऑन प्रायव्हेसी बटन एक्सपेक्टेड आउटपुट काय? इट मस्ट जम्प टू न्यू वेब पेज. ऍक्च्युअल आउटपुट मध्ये न्यू वेब पेज ऑफ प्रायव्हेसी ओपन झालं दॅट मीन्स दॅट टेस्ट केस इज पास केस, अदरवाइज दॅट टेस्ट केस इज फेल केस. नेक्स्ट टेस्ट केस आपण अज्युम करतोय 10 नंबरची टेस्ट केस. 10 नंबरची टेस्ट केस आपण अज्युम करतोय. चेक द ऍक्टिव्हिटी आफ्टर क्लिकिंग टर्म्स बटन. आधी आपण बघितलं पब्लिशर बटन, नंतर अबाउट बटन, देन प्रायव्हेसी बटन. आता 10 नंबरच्या टेस्ट केसला आपण बघतोय टर्म्स बटन. प्रीकंडिशन फॉर टर्म बटन्स काय? टर्म बटन विजिबल अँड क्लिकेबल असलं पाहिजे. आफ्टर दॅट इनपुट काय देतोय आपण? टर्म्स बटन वरती क्लिक करतोय, दॅट इज अज्युम्ड ऍज इनपुट फॉर द टेस्ट केस 10. इनपुट दिल्यानंतर एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर द टेस्ट केस 10 इज
It must jump to new web page. जर ही टेस्ट जर टेस्ट केस पास झाली तर तो न्यू वेब पेज ऑफ टर्म्स ओपन हा मेसेज डिस्प्ले करेल. दॅट मीन्स दॅट टेस्ट केस इज पास केस, अदरवाइज दॅट टेस्ट केस इज फेल केस. ओके, सो नेक्स्ट आहे टेस्ट केस 11. चेक द ऍक्टिव्हिटी आफ्टर क्लिकिंग हेल्प बटन. हेल्प बटन मस्ट बी विजिबल अँड क्लिकेबल. ही झाली प्री कंडिशन फॉर टेस्ट केस 11. ऍक्च्युअल इनपुट फॉर द टेस्ट केस 11 हेल्प बटन क्लिक. हेल्प बटन वरती आपण क्लिक केलं मीन्स इनपुट प्रोव्हाइडेड टू टेस्ट केस 11. एक्सपेक्टेड आउटपुट काय? क्लिक झाल्यानंतर त्याने इट मस्ट जम्प टू न्यू वेब पेज आणि त्या न्यू वेब पेज वरती त्याने हेल्प कंटेंट डिस्प्ले केला पाहिजे. जर न्यू वेब पेज ऑफ हेल्प ओपन झालं दॅट मीन्स दॅट टेस्ट केस इज पास केस, अदरवाइज दॅट टेस्ट केस इज फेल केस. म्हणजे हेल्प बटनची विंडो डिस्प्ले झाली पाहिजे. या होत्या डिफरंट 11 टेस्ट केसेस फॉर द टेस्टिंग फंक्शनॅलिटी ऑफ वेब पेजेस. टेस्टिंग फंक्शनॅलिटी ऑफ वेब पेजेस साठी आपण डिफरंट 11 टेस्ट केसेस अज्युम केले आणि त्याचे प्री कंडिशन्स काय, कंडिशन्स टेस्ट केसेस अज्युम केल्या, प्री कंडिशन्स बघितली, इनपुट डेटा दिला, पोस्ट कंडिशन बघितली म्हणजे एक्सपेक्टेड रिझल्ट काय बघितला आणि ऍक्च्युअल रिझल्ट काय बघितला. ऍक्च्युअल रिझल्ट हा जर एक्सपेक्टेड रिझल्टला मॅच होतोय दॅट मीन्स दॅट टेस्ट केस इज पास केस, अदरवाइज दॅट टेस्ट केस इज फेल केस. हे होतं प्रॅक्टिकल नंबर 6, टेस्टिंग फंक्शनॅलिटी ऑफ वेब पेजेस.